हेलो गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, केम छो बधा मजामां? बहु व्यवस्थित रीते तमारे चेप्टरनी प्रिपेरेशन थती हशे एवी आशा राखुं छुं। मित्रों, आपणे छेल्ले वात करी एमां स्टॉपिंग डिस्टन्सनी वात करी हती। स्टॉपिंग डिस्टन्स एनी रजूआतनी जो आपणे विशेषतामां आगळ वधीए तो ज्यारे कोई पदार्थनी वात करवामां आवे तो कोई व्यक्ति पहला तो अवलोकन करे कि मारे ब्रेक मारवानी जरूर छे, पछी एना उपर अमल करे एटले हाथ एनु कमांड आपे धीमे 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 बाइक में ब्रेक लागे छे। पहला अवलोकन करे पछी एनो अमल करे। ई विचारवा माटेनो जे समय छे ई माणसनुं रिएक्शन कहेवाय मित्रों, प्रतिक्रिया कहेवाय। कोई क्रिया थाय छे एनी प्रतिक्रिया एना फेस उपर देखाय। अचानक आपणे डरी जईए, कोई कूतरू रस्ता में आवे छे, हाव थई जाय, रिएक्शन आपड़ा चेहरा परनु रिएक्शन। ई रिएक्शन रिलेटेड एक टॉपिक आपेलो छे नानो, एनी मारे बात करवी छे। आपणो हावभाव बदलाई जाय छे ज्यारे कोई एवी घटना बने छे आपणी सामे के जे आपणने चौंकावनारी होय। ई बधी ज केटेगरी रिएक्शननी अंदर समावेश थाय छे एनो। आपणे वात करशुं आजे मित्रों तमारा उदाहरण 3.8 में एनी व्याख्या आपी छे। आपणे व्याख्यात्मक रजूआत जोवी छे। उदाहरण 3.8 में व्याख्या आपी छे प्रतिक्रिया समय। प्रतिक्रिया समय मित्रों बात करवी छे आपणे प्रतिक्रिया समय। प्रतिक्रिया घणा बधा रीते तमे समजी शको छो। तमे इन्स्टंटली ब्रेक मारो छो, तमारुं मगज विचारे छे कि मारे ब्रेक मारवी पड़शे, हाथ एनो अमल करे छे। ई जे एक्शन लेवाय छे ई दरमियान लागतो समय एने आपणे प्रतिक्रिया समय कहीशुं। व्याख्यात्मक रीते एने जोईए। आम कोई व्यक्ति अवलोकन करे, तेना पर विचार करे ने पछी कार्यवाही करे ते माटे लागतो समय। कोई व्यक्ति अवलोकन करे, ये अवलोकन करे छे कि मारे ब्रेक मारवानी जरूरियात उत्पन्न थई छे। समझो मित्रों, कोई व्यक्ति अवलोकन करे, तेना पर विचार करे अने तेना पर विचार करे अने पछी कार्यवाही करे। ते दरमियान लागता समय ने आपणे प्रतिक्रिया समय कही छे। आ पर्टिक्युलर उदाहरणनी अंदर मित्रों मारे एना एक व्याख्यानु जो मारे काम छे कि भाई प्रतिक्रिया समय एटले शुं, रिएक्शन टाइम एटले शुं। एक सादो प्रयोग आप्यो छे, तमे घरे तमारा मित्र साथे, तमारा सिस्टर साथे के ब्रदर साथे शेर करी शको छो। प्रयोग आवो छे, कोई एक वस्तु जेवुं के फूटपट्टी हाथ में लेवानी। आ तमारो हाथ छे, आ हाथ ई तमारा ब्रदरनो के सिस्टरनो हाथ छे, एने आम राखवानुं। हवे तमारे एने कहेवानुं नहीं अने ई वस्तुने हाथमांथी छोड़ी देवानी। तो केटला समयमां शुं तमारो ब्रदर के सिस्टर आ वस्तुने पकड़ी शके छे ई तमारे चेक करवानुं छे। एने एनो रिएक्शन टाइम कहेवाय। एने खबर ज छे के अहींया घटना बनवानी छे, पण केटली क्विक ई एने पकड़वानो प्रयत्न करे छे। सपोज અહીંથી હું મૂકું છું, આમ હાથ રાખેલો છે તો આ હાથ પકડી લે છે। એ તો મને ખબર છે કે મેં હું અહીંથી મૂકું છું એટલે મારો હાથ એને પકડે છે। ધારો કે સામેવાળાને ખબર ન હોય તો તમારા બ્રધર કે સિસ્ટરનો કે તમારા કોઈ ફ્રેન્ડનો તમે રિએક્શન ટાઈમ પ્રતિક્રિયા સમય ચેક કરી શકો છો। ફૂટપટ્ટીનું અંદર એક ઉદાહરણ આપેલું છે, એવી કોઈ પણ વસ્તુથી તમે એનો રિએક્શન ટાઈમ ચેક કરી શકો છો કે વ્યક્તિ કેટલા ક્વિક છે, કેટલી ઝડપથી એ વસ્તુને પકડી લે છે। એટલે કે એનું મગજ
જ્યારે અવલોકન કરે છે, એના પર વિચાર કરે છે અને કાર્યવાહી કરે છે, તે દરમિયાન એનું રિએક્શન કેવું છે. જેમ તમારું માઇન્ડ શાર્પ વર્ક કરતું હોય તેમ વસ્તુને પકડતા તમને વાર નહીં લાગે, નહીતર વસ્તુને રિએક્ટ કરતાં તમને વાર લાગશે. એટલે પ્રતિક્રિયા સમય એના ઉપર આધાર રાખે છે. તો આ એક રજૂઆત તમને આપેલી છે પ્રતિક્રિયા સમય રિલેટેડ, જે તમારે ધ્યાનમાં લેવાની છે. એના પછી સાથે સાથે આપણે એક રજૂઆતને અહીંયા જોવી છે મિત્રો. છેલ્લા ટોપિક તરફ જઈએ. આમ તો ચેપ્ટરનો થિયરિટિકલી છેલ્લો ટોપિક છે, એના તરફ આગળ વધશું. અત્યાર પૂરતું તમારે ખાલી પ્રતિક્રિયા સમય એની એક વ્યાખ્યાને પ્રથમ તો ધ્યાનમાં લેવાની છે. એક નાનકડું સૂત્ર અહીંયા વ્યાખ્યાયિત પણ કરી નાખીએ સાથે સાથે, ઇન કેસ તમારે ક્યારે એ મિત્રો નિયમિત પ્રવેગી ગતિના સમીકરણ પરથી મળી જાય છે, છતાં પણ એક નાનકડી રજૂઆત જોઈએ. મુક્ત પતન કરતા પદાર્થ માટે, કારણ કે તમે પ્રતિક્રિયા ચેક કરવા માટે પદાર્થને મુક્ત પતન કરશો. મુક્ત પતન કરતા પદાર્થ માટે તમે જાણો જ છો કે પ્રારંભિક વેગ v0 બરાબર 0 હોય. પ્રારંભિક વેગ ન હોય એને, એટલે v0 બરાબર 0 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ, તથા પ્રવેગ a બરાબર -g લેતા પદાર્થે કાપેલું અંતર, પદાર્થે કાપેલું અંતર d બરાબર v0t પ્લસ હાફ at સ્ક્વેર. સૂત્ર પરથી અહીંયા d લઈ શકો ડિસ્ટન્સ માટે, y લઈ શકો, x લઈ શકો, વગેરે વગેરે માટે d ઇઝ ઇક્વલ ટુ v0 0 છે, માઇનસ હાફ gt એટલે કે tr સ્ક્વેર. gt t એટલે tr સ્ક્વેર, r ફોર રિએક્શન, t ફોર ટાઈમ. તો હું લઈશ આ સમયને tr સ્ક્વેર, તો tr સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ, આપણે અહીંયા મૂલ્યના સંદર્ભમાં tr ને માઇનસ લીધેલું છે, એટલે નોર્મલી સમીકરણ લખતી વખતે 1/g tr², કાં તો આમ લખી શકાય, અથવા તો જ્યારે હું વર્ગ લઉં છું ત્યારે કોઈ ભૌતિક રાશિના વર્ગનો જવાબ માઇનસ હોઈ શકે નહીં. એવા કિસ્સાની અંદર મિત્રો 2 સામે જશે, એટલે 2d/g આવું મને મળશે. તો માટે tr ઇઝ ઇક્વલ ટુ √2d/g સેકન્ડ. આ થશે આપણું રિએક્શન ટાઈમ. ટેમ્પરરી મેં અત્યારે પ્રવેગનું ધન મૂલ્ય દર્શાવ્યું છે. અહીંયા શું દર્શાવ્યું છે? પ્રવેગનું ધન મૂલ્ય, કારણ કે રિએક્શન ટાઈમ વર્ગના પદમાં છે, તો મેથેમેટિકલી આપણે એને અહીંયા ધન મૂલ્યમાં દર્શાવવું પડે, નહીતર સામાન્ય આ સૂત્ર તમે વાપરી શકો છો. તો આ પ્રમાણે મિત્રો મને રિએક્શન ટાઈમ મળશે. એક નાનકડી સૂત્ર રજૂઆત પણ આપણે જોઈ લીધી, ક્યાંક એમસીક્યુ ગણતરીમાં આપણને ઉપયોગી થશે. આગળ વાત કરીએ મિત્રો, ચેપ્ટરની છેલ્લી થિયરિટિકલ રજૂઆતમાં છેલ્લી આપેલી છે, એ છે રિલેટિવ વેલોસિટી, સાપેક્ષ વેગ. વાત કરવી છે મારે સાપેક્ષ વેગની. સાપેક્ષ વેગ સમજવા માટે આપણે ઘણા ઉદાહરણને સમજી શકીએ છીએ. જેવું કે તમે પ્લેટફોર્મ પર ઊભા છો અને તમે ટ્રેનમાં બેસેલ કોઈ વ્યક્તિનું અવલોકન કરો છો. વ્યક્તિ ટ્રેનની સાપેક્ષે સ્થિર બેઠી છે, પણ તમારી સાપેક્ષે વ્યક્તિ ગતિમાં છે. વ્યક્તિ માટે એને એવું લાગશે કે એ ટ્રેનમાં સ્થિર બેઠો છે,
પરંતુ એ તમને પ્લેટફોર્મ પર જોશે તો જાણે કે પ્લેટફોર્મ અને એની સાથે સાથે તમે પણ ગતિ કરો છો એવું દેખાય છે. તો હંમેશા સાપેક્ષ વેગ બે અલગ અલગ વસ્તુને એકબીજાની સાપેક્ષે આપણે ગણતરીમાં લઈ શકીએ છીએ. કોઈ એક પદાર્થની સાપેક્ષે જ હું કોઈ બીજા પદાર્થનો વેગ વ્યાખ્યાયિત કરી શકું છું. એક પરિમાણિક ગતિ કરતા પદાર્થ માટે મારે સાપેક્ષ વેગને જો વ્યાખ્યાયિત કરવો હોય તો મારે બે અલગ અલગ પદાર્થો એ અને બી લઈને હું એની થિયરિટિકલ રજૂઆત જોઈશ. મિત્રો, થિયરી માટે પણ તમારે આને વ્યવસ્થિત રીતે તૈયાર કરવાની છે. સૌથી પહેલી વાત કરીએ સાપેક્ષ વેગની. એક પરિમાણ પર નિયમિત ગતિ કરતા બે પદાર્થો લઈએ આપણે. એક પરિમાણ પર નિયમિત ગતિ કરતા બે પદાર્થો એ અને બી ના વેગ અનુક્રમે વીએ અને વીબી છે. એ નો વેગ એટલે વીએ, બી નો વેગ એટલે વીબી. બી એનું ઇનિશિયલાઇઝેશન છે. ધારો કે પ્રારંભિક સમયે એટલે કે ધારો કે શરૂઆતના સમયે ટી બરાબર 0 સમયે તેમના સ્થાન એક પરિમાણિક ગતિ કરે છે. કોઈ એક નિશ્ચિત સ્થાનથી મિત્રો એ ગતિની શરૂઆત કરશે તો હું ટી બરાબર 0 સમયે તેમના સ્થાન એ માટે એક્સ એ પણ ક્યારે 0 સમયે અને બી માટે એક્સ બી છે અને ટી બરાબર ટી સમયે તેમના સ્થાન એક્સ એ ઓફ ટી અને એક્સ બી ઓફ ટી છે. બે પદાર્થ લીધા મેં, એ અને બી. બંને પદાર્થના વેગ અનુક્રમે વી અને વીબી છે. ટી બરાબર 0 સમયે તેમના પ્રારંભિક સ્થાન એક્સ એ ઓફ 0 અને એક્સ બી ઓફ 0 છે અને ટી બરાબર ટી સમયે તેમના સ્થાન એક્સ એ ઓફ ટી અને એક્સ બી ઓફ ટી છે. ચલો આગળ વાત કરીએ. પદાર્થ એ નો સરેરાશ વેગ વીએ બરાબર પદાર્થ એનું અંતિમ સ્થાન માઇનસ પ્રારંભિક સ્થાન એટલે કે એક્સ એ ઓફ ટી માઇનસ એક્સ એ ઓફ 0 છેદમાં સમયગાળો ટી માઇનસ 0 એટલે ટી. તો સરેરાશ વેગની વ્યાખ્યા અનુસાર વેગ વીએ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્થાનમાં થતો ફેરફાર ભાગ્યા સમયગાળો. ચલો આગળ વધીએ. હવે માટે વીએ ઇન્ટુ ટી બરાબર એક્સ એ ઓફ ટી માઇનસ એક્સ એ ઓફ 0 માટે સમીકરણને સૂત્રનો કરતા બનાવવું. એક્સ એ ઓફ ટી બરાબર આ બાજુ આવે તો પ્લસ એક્સ એ ઓફ 0 પ્લસ વીએ ઇન્ટુ ટી. આ થઈ ગયું સમીકરણ નંબર 1. સમીકરણ નંબર 1 મિત્રો તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં દર્શાવ્યું છે એ આ રજૂઆત પ્રમાણે આવે છે. તે જ પ્રમાણે મારે વાત કરવી છે પદાર્થ બી નો સરેરાશ વેગ વીબી અંતિમ સ્થાન માઇનસ પ્રારંભિક સ્થાન ભાગ્યા સમયગાળો. તો માટે હું દર્શાવી શકું વીબી ટી બરાબર એક્સ બી ઓફ ટી માઇનસ એક્સ બી ઓફ 0 માટે ટી સમયે સ્થાન એક્સ બી ઓફ ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ બી ઓફ 0 વત્તા વીબી ઇન્ટુ ટી. આ થઈ ગયું મારું સમીકરણ નંબર 2. મેં અહીંયા જે સમીકરણ મેળવેલા છે તે ટી સમયે પદાર્થ એ અને પદાર્થ બીના સ્થાનના સમીકરણ છે. હવે હું સાપેક્ષની વાત કરીશ. આ તો મેં વ્યક્તિગત વાત કરી. કોના માટે?
પદાર્થ એ માટે અને પદાર્થ બી માટે વ્યક્તિગત મૂલ્યોની વાત થઈ મિત્રો અહીંયા. હવે મારે વાત કરવી છે એ સાપેક્ષ મૂલ્યોની મારે અહીંયા રજૂઆત જોવી છે. એના માટે સમીકરણ 1 અને 2 પરથી સમીકરણ નંબર 1 અને 2 પરથી પદાર્થ એ થી પદાર્થ બી નું સ્થાનાંતર, પદાર્થ એ થી પદાર્થ બી નું સ્થાનાંતર લઉં હું. સ્થાનાંતર એટલે અંતિમ સ્થાન માઇનસ પ્રારંભિક સ્થાન. અંતિમ સ્થાન માઇનસ પ્રારંભિક સ્થાન બરાબર xb0 માઇનસ xa0 વત્તા vbt માઇનસ vat. આ બંને પ્લસ ને આ બંને માઇનસ આવશે. એને મેં સરખા મૂલ્યોને પાસે લખી નાખ્યા છે તો મને મળે છે મિત્રો અહીંયા માટે xba of t is equal to xbt minus xat ને હું xba of t કહીશ. a થી b નું સ્થાનાંતર બરાબર xba of 0 વત્તા આ vb minus va into t એટલે કે હજી સચોટ રીતે xba of t બરાબર xba of 0 વત્તા vba into t. આ થઈ ગયું મિત્રો સ્થાનાંતરની વાત. પહેલા સ્ટેપમાં મેં બંને પદાર્થના ટી સમયે સ્થાન દર્શાયા, પછી ટી સમયે સ્થાનાંતરને દર્શાવ્યું. એટલે આ સમીકરણને શોર્ટમાં હું આ રીતે લખી શકું. આ સમીકરણને શોર્ટમાં હું આ રીતે લખી શકું, જ્યાં vba ઇઝ ઇક્વલ ટુ vb માઇનસ va. એ મૂલ્ય મને મિત્રો સાપેક્ષ વેગ દર્શાવે છે. બીનો પદાર્થ એની સાપેક્ષે વેગ એટલે vba, પદાર્થ બીનો પદાર્થ એની સાપેક્ષે વેગ. આમ પદાર્થ બીનો પદાર્થ એની સાપેક્ષે વેગ vba ઇઝ ઇક્વલ ટુ vb માઇનસ va. તે જ પ્રમાણે પદાર્થ એ નો પદાર્થ બી ની સાપેક્ષે વેગ vab ઇઝ ઇક્વલ ટુ va માઇનસ vb થશે. આ વાત થઈ ગઈ મિત્રો સાપેક્ષ વેગની. આ સાપેક્ષ સ્થાનાંતર ટી સમયે, સાપેક્ષ સ્થાનાંતર 0 સમયે અને સાપેક્ષ વેગ ટી સમયે દર્શાવે છે. તો આના ઉપરથી કહી શકાય કે vba ઇઝ ઇક્વલ ટુ xba ઓફ t માઇનસ xba ઓફ 0 ભાગ્યા t. એટલે મને મળી જાય સાપેક્ષ વેગ. સિમ્પલ રજૂઆત સ્થાનાંતરથી તમે સાપેક્ષ વેગને સમજી શકો છો. vba દર્શાવ્યું છે એને vb માઇનસ va કહેવાય. એટલે પદાર્થ બીનો પદાર્થ એની સાપેક્ષે વેગ vba ઇઝ ઇક્વલ ટુ vb માઇનસ va અથવા vab ઇઝ ઇક્વલ ટુ va માઇનસ vb. આ જે સમીકરણ અહીંયા મળે છે આને આપણે ધ્યાનમાં લઈશું. આગળ જતા અલગ અલગ કિસ્સાઓમાં પણ મારે એને વાપરવા માટે અનુકૂળ રહેશે. સમીકરણ નંબર 3 અને આને હું કહીશ મિત્રો સમીકરણ નંબર 4. તો આ વાત થઈ ગઈ મિત્રો સાપેક્ષ વેગની. બંનેની સાપેક્ષ સરખામણી દર્શાવું માટે vab ઇઝ ઇક્વલ ટુ આમાંથી હું માઇનસ કોમન કાઢું ને તો vb માઇનસ va વધે અને vb માઇનસ va ને vba કહેવાય. માટે vab ઇઝ ઇક્વલ ટુ vba. આટલી રજૂઆત મિત્રો આપણે થિયરીમાં દર્શાવવાની છે સાપેક્ષ વેગની. તમે જોઈ શકો છો બહુ જ વ્યવસ્થિત રીતે આપણે વ્યાખ્યાયિત કરેલી છે. એક પરિમાણ પર નિયમિત ગતિ કરતા બે પદાર્થો એ અને બી લીધા, વેગ v અને vb લીધા. t બરાબર 0 સમયે સ્થાન xa ઓફ 0 અને xb ઓફ 0 છે. t બરાબર t સમયે તેમના સ્થાન xa ઓફ t અને xb ઓફ t છે. તો એનો
સરેરાશ વેગ, એના ઉપરથી આ સમીકરણ મળે. એ તો તમે હવે સિમ્પલી સમજી શકો છો, માત્ર એક રજૂઆત આપેલી છે મિત્રો. અહીંયા પદાર્થ બી નો સરેરાશ વેગ વીબી, અંતિમ સ્થાન માઇનસ પ્રારંભિક સ્થાન એટલે સ્થાનાંતર ભાગ્યા સમયગાળો, એના ઉપરથી વીબીટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સબીટી માઇનસ એક્સબી 0 એટલે કે એક્સબીટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સબી ઓફ 0 પ્લસ વીબી ઇન્ટુ ટી. હવે હું લઈ શકું છું એથી બીનું સ્થાનાંતર એક્સબી માઇનસ એક્સએ બરાબર એક્સબી 0 માઇનસ એક્સએ 0 પ્લસ વીબી માઇનસ વીએ ઇન્ટુ ટી. નિર્દેશનમાં દર્શાવતા જઈએ તો આ સ્થાનાંતરને હું એક્સ બી ઓફ ટી, આને હું એક્સ બી ઓફ 0 અને વીબી માઇનસ વીએ એને હું વીબીએ વડે દર્શાવીશ. આ વીબીએ એ પદાર્થ બીનો એની સાપેક્ષે વેગ થયો વીબીએ. એવી જ રીતે પદાર્થ એનો બીની સાપેક્ષે વેગ વીએ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ વીએ માઇનસ વીબી. આ બંને વચ્ચેનો સંબંધ એ માઇનસનો થશે. એની સાપેક્ષે બીનો વેગ અને બીની સાપેક્ષે એનો વેગ, એનું મૂલ્ય સમાન છે પરંતુ દિશા વિરુદ્ધ છે. તો આ પ્રમાણે મિત્રો સાપેક્ષ વેગની થિયરી તમારે વ્યવસ્થિત રીતે લખવાની છે અને પ્રિપેર કરવાની છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જે જોયું છે સાપેક્ષ વેગ, એને કેટલાક વિશિષ્ટ કિસ્સાઓમાં સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ, જે આપણા ચેપ્ટરની છેલ્લી રજૂઆત છે, થિયોરિટિકલી છેલ્લી રજૂઆત છે. ચાલો વાત કરીએ આપણે છેલ્લા ટોપિક તરફ આગળ વધતા જઈએ. કેટલાક વિશિષ્ટ કિસ્સાઓ મારે જોવા છે. કેટલાક વિશિષ્ટ કિસ્સાઓ. આ કિસ્સાઓમાં મિત્રો હું પ્રથમ કિસ્સો જોઈશ. પ્રથમ કિસ્સાની વાત કરીએ તો સમાન વેગથી ગતિ કરતા બે પદાર્થ માટે સ્થાન સમય આલેખ. સમાન વેગથી ગતિ કરતા બે પદાર્થ માટે સ્થાન સમય આલેખ. મારે વાત કરવી છે મિત્રો, બે પદાર્થ સમાન વેગથી ગતિ કરે છે એના માટે સ્થાન સમય આલેખની. સમાન વેગથી ગતિ કરે છે એટલે આપણે એવું સમજી શકીએ કે સમાન વેગ VA ઇઝ ઇક્વલ ટુ VB હોય તો, જો વેગ સમાન હોય તો વેગનો ફેરફાર શૂન્ય હોય મિત્રો, તો XA ઓફ T માઇનસ XB of T minus XA of T is equal to XB of 0 minus XA of 0 થાય. સમીકરણ નંબર 3 આગલી થિયરીનું તમારે ફોલો કરવાનું છે. એમાં અંતિમ સ્ટેપ 0 થઈ જાય, VA is equal to VB હોય એટલે VB minus VA શૂન્ય થઈ જાય સમી 3 પરથી. તો પદાર્થનું પ્રારંભિક અને અંતિમ સ્થાન મિત્રો એનું સ્થાનાંતર એક સરખું જ રહેશે, એટલે કે બંને પદાર્થો અચળ અંતરે હશે. આમ બંને પદાર્થો કોઈ પણ સમયે એક સરખા અંતરે હશે એવું કહી શકાય. બંને પદાર્થો આપણે કોઈ પણ સમયની વાત કરતા હોય ત્યારે એ એક સરખા જ અંતરે હશે અને એકબીજાને સમાંતર સુરેખાથી એને દર્શાવી શકશો. અને એકબીજાને સમાંતર સુરેખા થશે. માટે આવા પદાર્થો માટે
VBA ઇઝ ઇક્વલ ટુ VAB ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 થશે. આલેખથી એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો સ્થાન સમય આલેખ દર્શાવું છું. x સ્થાન છે મીટરમાં, t સમય છે. કોઈ એક પદાર્થ આવા બે સ્થાનોથી ગતિની શરૂઆત કરે છે. પદાર્થ બી છે અને પદાર્થ એ છે. કોઈ પણ સમયે મિત્રો એ એકબીજાથી સમાન અંતરે હોય, સમજી લો. એટલે એકબીજાને સમાંતર સુરેખા હશે, એક સરખા જ અંતરે હશે. સમય જેમ પસાર થતો જાય એમ તમે નિશ્ચિત સમયનું નિર્દેશન દર્શાવો. અહીંયા 1 સેકન્ડ, 2 સેકન્ડ, 3 સેકન્ડ, 4 સેકન્ડ વગેરે વગેરે તમે સમયનું નિર્દેશન દર્શાવો તો આવા કિસ્સામાં પદાર્થ હંમેશા એકબીજાથી સમાન અંતરે હશે. આ છે આપણો પહેલો કિસ્સો મિત્રો, સમાન વેગથી ગતિ કરતા બે પદાર્થ માટે સ્થાન સમય આલેખ. બીજી વાત કરીએ અસમાન વેગથી ગતિ કરતા બે પદાર્થ માટે સ્થાન સમય આલેખ. ઓપ્શન બી માં જઈએ. અસમાન વેગથી ગતિ કરતા બે પદાર્થ માટે સ્થાન સમય આલેખને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. અસમાન વેગ એટલે બે રીતે સમજી શકો તમે. VA ગ્રેટર દેન VB લઈ શકો ને VB ગ્રેટર દેન VA લઈ શકો. બેમાંથી એક કિસ્સો આપણે અહીંયા જોઈએ. VA ગ્રેટર દેન VB હોય તો VB માઇનસ VA ઋણ થશે. VA ગ્રેટર દેન VB હોય તો VB માઇનસ VA ઋણ થશે, પરંતુ VA માઇનસ VB ધન થશે. એટલે કે મને એને અનુરૂપ ફેરફાર મળશે મિત્રો, એને અનુરૂપ ફેરફાર મળશે. આવા કિસ્સાની અંદર આપણે જો એના આલેખને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો પદાર્થ કોઈ નિશ્ચિત સમયે ભેગો થશે અને પછી પાછી ગતિની શરૂઆત કરી દેશે. x મીટરમાં, t સેકન્ડમાં. જો VA ગ્રેટર દેન VB અને VB ગ્રેટર દેન VA, એક કિસ્સો હજી પણ અહીંયા લખી નાખીએ. VB ગ્રેટર દેન VA હોય તો VB માઇનસ VA ધન થશે, કારણ કે B મોટા છે, અને VA માઇનસ VB ઋણ થશે. એને અનુરૂપ એનો ફેરફાર સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ મિત્રો. ધારો કે આ B છે, હું અત્યારે VB ગ્રેટર દેન VA માટેનો ગ્રાફ દર્શાવું છું. VB વધારે છે શેના કરતાં? VA કરતાં. તો આ A છે ને B છે. કોઈ એક નિશ્ચિત સમયે બંને એકબીજાને ભેગા થાય છે અને પછી B એનો વેગ વધારે હોવાથી ગતિપથમાં આગળ નીકળી જશે મિત્રો. આ પ્રમાણેનો ગ્રાફ હું અહીંયા દર્શાવી શકીશ VB ગ્રેટર દેન VA માટે. આવો જ ગ્રાફ આપણે VA ગ્રેટર દેન VB માટે લઈ શકીએ છીએ. સમજવાના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ એક નાનકડી રજૂઆત આપણે અહીંયા લીધી છે. અને ત્રીજું છે વિરુદ્ધ દિશામાં ગતિ કરતા અથવા વિરુદ્ધ દિશામાં વેગ ધરાવતા પદાર્થો માટે સ્થાન સમય આલેખ. ત્રીજી રજૂઆત લઈએ. વિરુદ્ધ દિશામાં વેગ ધરાવતા પદાર્થ માટે સ્થાન સમય આલેખ. જો VA અને VB બંને વિરુદ્ધ સંજ્ઞાના હોય તો એવા કિસ્સાની અંદર
સ્થાન, સમય, 1 2 3 4 5 6 વગેરે વગેરે, 10 20 વગેરે વગેરે. આપણે એક જ સરખી પેટર્ન રાખીએ મિત્રો. ટેક્સ્ટબુકની અંદર તમને પહેલાં એ અને પછી બી દર્શાવ્યું છે. ઇટ નેવર માઇન્ડ, તમે કોઈ પણને દર્શાવી શકો છો. મેં આ રેફરન્સને બી ને આને એ લીધો છે એટલે બધા જ ગ્રાફ મેં એ પ્રમાણે દર્શાવ્યા છે. તમે આને એ ને આને બી લઈને પણ દર્શાવી શકો છો. તો આવો જે આલેખ મળે ને એ આનો થઈ જશે, એ આનો થઈ જશે. એટલે મેં એનાથી વિપરીત તમને બે અલગ અલગ પરિસ્થિતિને તમે સમજી શકો ને એટલે આપણે આવા આલેખને જોયા છે. ચલો, વી અને વીબી બંને વિરુદ્ધ સંજ્ઞાના છે તો આ બી થશે મિત્રો અને આ એ થશે. બંને વિરુદ્ધ સંજ્ઞા એટલે ઓટોમેટિક એની દિશા કેવી થઈ જશે? વિરુદ્ધ થઈ જશે. કોઈ નિશ્ચિત સમયે બંને ભેગા થશે અને આ પ્રમાણેનો આલેખ મને મળશે. તો થિયરી રજૂઆતમાં મિત્રો આટલી વાત તમને ચેપ્ટર નંબર 3ની અંદર આપેલી છે. થોડું બેઝિક કોન્સેપ્ટ વિકલન સંકલનના પદનો આવે છે, સંકલનીય ટર્મ આવે છે, જે હવે પછીની રજૂઆતમાં આપણે એને આગળ જોઈશું. તો અત્યારે સાપેક્ષ વેગના કિસ્સાઓમાં સમાન વેગથી ગતિ કરતા બે પદાર્થો, અસમાન વેગથી ગતિ કરતા પદાર્થો અને વિરુદ્ધ દિશામાં ગતિ કરતા પદાર્થો તમે મિત્રો બોર્ડ પર જોઈ શકો છો. એ પ્રમાણે તમારે એની રજૂઆત જોવાની છે. તો આજના આપણા કિસ્સાની અંદર આપણે વાત કરીએ મિત્રો તો સાપેક્ષ વેગની આપણે એક થિયરી રજૂઆત જોઈ. એક પરિમાણિક ગતિ કરતા પદાર્થ માટે સાપેક્ષ વેગની વાત કરી. સાપેક્ષ વેગની થિયરી વ્યવસ્થિત તમારે પ્રિપેર કરવાની છે. ક્યાંક એમસીક્યુ સંદર્ભમાં આવા ગ્રાફ તમને જોવા મળે, એમસીક્યુ સંદર્ભમાં આવા ગ્રાફ તમને જોવા મળે તો એનો વિશેષ આઈડિયા તમારા મગજમાં રહે એટલે આ ગ્રાફિકલ રજૂઆત આપણે અહીંયા દર્શાવી છે. તમારે વિદ્યાર્થી મિત્રો વ્યવસ્થિત ચેપ્ટરને હવેથી એક ફ્લોમાં પ્રિપેર કરજો. ચેપ્ટર રિલેટેડ કેટલાક દાખલાઓ છે. હાલ પૂરતી તમારા ડિટેલ સિલેબસની વાત આપણને સિલેબસ પ્લાનિંગ મળેલ નથી એટલે આપણે વધારે વિશેષ ફોકસ થિયરી રજૂઆતમાં કરીએ છીએ. જેટલા દાખલાની થિયોરિટિકલી બેઝમાં જરૂરિયાત હશે એને આપણે ધીમે ધીમે આગળના વિડીયોમાં જોતા જઈશું અને એના પછીની જેડબલઈ અને નીટને ઉપયોગી જેટલી વાતો છે એની પણ રજૂઆત આપણે જોઈશું. આપણે થિયરિટિકલ રજૂઆત મિત્રો તમારા જીનીટના એમસીક્યુ ગણવામાં તમને બહુ જ અગત્યની છે. એટલે જીનીટના એમસીક્યુ ગણવા માટે તમારે થિયરી રજૂઆતને બરાબર રીતે જોવી પડશે. એટલે જ થિયરી ઉપર આપણે વધારે ફોકસ કરીએ છીએ. તો આજના સેક્શનની અંદર મિત્રો તમારે થિયરીને પ્રિપેર કરવાની છે અને ચેપ્ટરને એક વખત વ્યવસ્થિત તૈયાર કરવાનું છે. હવે પછીની રજૂઆત આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું. થેન્ક યુ.